हाँ जी दोस्तों, तो साडा अज का विषय है कि पाकिस्तान चीन का इन्ना लाडला क्यों। चीन वर्गा मुल्क जिहड़ा दुनिया विच बहुत वड्डा उत्पादक देश है, जिहड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, पूरी दुनिया के बाजार उहदे माल नाल भरे पए है। भारत वर्गा देश जिहदे नाल चीन के मतभेद भी होण, अगर उहदे बाजार भी चीनी माल नाल इन्ने ज़्यादा भरे पए है तो बाकी दुनिया विच की हाल होएगा। सीधी जी गल है कि पूरे एशिया की मार्केट, पूरे अफ्रीका की मार्केट, पूरे यूरोप की मार्केट ते सारियां अमेरिकन मार्केट्स चीनी माल नाल भरियां पईयां। तो जिहड़ा देश इन्ना ज़्यादा माल तैयार करता होवे उस माल नूं वेचण दा ख्याल तां हर वेले रहेगा। एक आम सब्जी बेचण वाला बंदा भी उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ज़्यादा होका देगा, उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ज़्यादा जाएगा जिथे उसनूं ज़्यादा गाहक मिलणगे। यानी कि वड्डियां आबादियां विच, वड्डे पिंडां विच, वड्डे मुहल्लिਆਂ विच, पर उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ घट जाएगा जिथे गाहक घट होणगे, जिवें कि खेतां वालियां ढाणियां ਵਿੱਚੋਂ घट जाएगा। क्योंकि जिसने भी अपना माल बेचना हुंदा उन्होंने सब तो पहली जरूरत हुंदी है कि उहदे गाहक कित्थे बैठे। तो इन्हां गल्लां दा कि चीन नूं पता नहीं होएगा, फिर वो भारत वर्गे मुल्क नाल उन्ने वधिया संबंध नहीं बना के रखदा जिन्ने वधिया संबंध वो पाकिस्तान नाल बना के रखदा। तो की कारण होणगे इस गल दे, असीं इन्हां सारे कारणां दी चर्चा करांगे। सब तो पहलां तां जिन्हां दोस्तां ने अजे तक इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता वो सबसक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दिओ। जेकर तुहानूं ये वीडियो पसंद आवे तो इहनूं लाइक भी करना ते शेयर भी जरूर करना। इस तरह दी होर वीडियोज़ देखने के लिए तुसीं सानूं यूट्यूब ते फेसबुक ते फॉलो कर सकते हो। हाँ जी, तो ये कारणों को समझने वास्ते सब तो पहला आप पहुंचांगे नक्शे ते। ये साडे कोल एशिया का नक्शा है, साडे सामने एशिया महादीप का नक्शा बनया होया। जिन्ने तुहानूं रंग नज़र आ रहे हैं ये सारे का सारा एशिया महादीप है। सब तो उत्ते देखो रूस, इन्ना वड्डा देश बनया होया। रूस का वो हिस्सा विखाया जिहड़ा एशिया महादीप विच है। इस तरह रूस के हेठां मंगोलिया हो गया, हेठां हो गया चीन, चाइना, जिहदे बारे असीं गल करनी है। चीन दे नाल ही हेठां हो गया भारत। ये देखो पीले रंग विच भारत विखाया होया, आ नीले रंग विच चीन विखाया होया, ते नाल फिर आ नीले रंग विच इत्थे पाकिस्तान विखाया होया। तां इत्थों असीं समझना कि चीन बहुत वड्डा देश है, भारत भी कोई छोटा देश नहीं है, पर चीन तो छोटा है। पाकिस्तान इन्हां दे मुकाबले काफ़ी छोटा देश है। तो ये पहला तो असीं ये देख लीए लोकेशन की है। तो ये साडे कोल हो गया चीन, भारत, पाकिस्तान। नाल असीं देख लीए नाल वाले देश आ अफगानिस्तान है, ये गुलाबी जे रंग विच तुहानूं नज़र आउंदा। आ नाल ईरान पीले रंग विच ईरान देश है, पाकिस्तान का गुआढ़ी देश है, नाल अफगानिस्तान दे भी नाल लगदा। आ विच फारस की खाड़ी आ गई। तो आ सारे जिहड़े आ देश है इन्हां नूं आपां खाड़ी दे देश कहने आ। तो जिवें ईरान हो गया, अगे आ इराक हो गया, हेठां आ सऊदी अरब हो गया, आ यमन हो गया, ओमान हो गया, आ जिन्ने भी देश है, इत्थे कुवैत भी इत्थे ही है। तो ये जिहड़े देश है क्योंकि ये एक खाड़ी के दोवें पासे बने हुए, जी आ खाड़ी है, जो समुंदर अंदर तक वधिया होवे धरती दे तो उहनूं असीं खाड़ी कहने आ। तो ये खाड़ी दे देश हो गए। हाँ जी, तो ये साडे कोल आबादी के कुछ अंकड़े है जिन्हां दी सानूं इस वीडियो में जरूरत पैनी है। तो देखो चीन की आबादी, अपनी आबादी 144 करोड़ है, दुनिया में सब तो वध आबादी चीन की है। दूसरे नंबर पर भारत की है 138 करोड़, तो बड़ी नेड़े बैठे, सिर्फ 6 करोड़ का फर्क रह गया। तो पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 22 करोड़ है। अफ्रीका महादीप की आबादी 134 करोड़ है। यूरोप महादीप की आबादी 74 करोड़ है। तो पश्चिमी एशिया तो वैसट एशिया की आबादी हैगी 28 करोड़। आपां नूं इन्हां सारियां चीज़ों की लोड़ पैगी जो आप अगे गल करांगे। तो हुण असीं जिहड़ी चीज़ देख रहे सी कि एक चीन वर्गा देश जिहड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, जिहड़ा इन्ना ज़्यादा समान बनाउंदा है, तो वो एक 22 करोड़ आबादी वाले देश नाल ज़्यादा नेड़ले संबंध रख रहा। वो क्यों रख रहा, पहलां आपां इस चीज़ नूं समझ लईए। तो इहनूं समझण दे लई असीं एक वारी ग्लोब ते चलदे हां ताकि सानूं होर क्लीयर होवे कि असल विच चीन नूं कित्थों कित्थों की करना पैंदा। वो अपना माल इन्हां सारियां थावां ते, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, जां पश्चिमी एशिया हो गया, इन्हां सारियां थावां ते वो अपना माल पहुंचाउंदा किवें है। तो पहलां आपां वो देख लईए। आपां चलदे हां जी ग्लोब ते। तो ये साडे कोल ग्लोब आ गया जी। देखो इहदे च ये भारत हैगा, आ उत्ते चीन दिखाया होया, आ पाकिस्तान है, जिवें आपां पहलां नक्शे दे वेखिया सारा कुछ उही है। तो हुण असीं पहलां ये वेखीए कि जिहड़े असीं आ खाड़ी दे देश वेखे सी, इन्हां खाड़ी दे देशां नाल तो कोई भी चीज़ लैनी है जां इधर अगे पहुँचाउणी है, जां इन्हां अफ्रीका दे देशां तो, आ देखो अगे अफ्रीका महादीप आ, इन्हां तो कोई भी चीज़ लैनी है जां इत्थे कोई चीज़ पहुँचाउणी है। इस तरह जिहड़ा अगे यूरोप महादीप है, इत्थों सवेज नहर दे विच दी लंघ के आ रैड सी हैगा, लाल सागर है, लाल सागर दे विचों लंघ के इत्थों अगे सवेज नहर हैगी, उहदे विचों लंघ के अगे यूरोप तक, इत्थे यूरोप विच सारे देशां दी पहुँच हैगी आ।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਵੇਜ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਬੈਠਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੱਧਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆ ਸਾਰਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਮਲੱਕਾ, ਮਲੱਕਾ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਮੀਨਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਜਲ ਡਮਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਲ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਜਲ ਡਮਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਲੱਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਮਲੱਕਾ ਜਲ ਡਮਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਭੀੜਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਆ ਮਲੱਕਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ। ਆ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ। ਚੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਬਰੂਨੇਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਪੂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਚੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆਈਲੈਂਡ, ਇਹ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਉੱਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਸਟ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਕਾਕੂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੈਟਲੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਰਾਸਲ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰੂਨੇਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਸਾਣ ਹੋਣ, ਦੋ ਝੋਟੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣੇ ਸੋ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਚੀਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਦਾਖ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਲਦਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਦਾਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਿਲਗਿਟ ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ COK1 ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ COK1 ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 1963 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆ ਇਲਾਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੱਗੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇਖਿਆ ਚੀਨ ਨੂੰ, ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਬੀਜਿੰਗ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਆ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ, ਆ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਚੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਕਾਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਉਹਦੀ, ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਨਕਿਆਂਗ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਾ ਸ਼ਿਨਕਿਆਂਗ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਨਕਿਆਂਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਿਨਜਿਆਂਗ, ਸ਼ਿਨਕਿਆਂਗ ਜਾਂ ਸਿਨਕਿਆਂਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਸ਼ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਾਦਰ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਆ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਚੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ।
ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੀਨ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਚੀਨ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਹ 138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਕਰੀਬਨ 134 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 138 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 134 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਨੇੜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 74 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਹ ਆਬਾਦੀ ਵੀ, ਆਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਹ 22, 134, 74 ਤੇ 28 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 258 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ 138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 258 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਸਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਹ 258 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗਿਲਗਿਟ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ,
ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਲਗਿਟ ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਆ, ਕਰਾਕੋਰਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸੜਕ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੜਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਨਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚੀਨ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2442 ਯਾਨੀ 2450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਇਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਕੋਰਮ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੜਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਰੇਡ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਡ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਖੈਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਡਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ